बुधवार की शाम की सभा के विजन पंजाब देख रहे सारे ही दर्शकों सारे परिवारों मेरे वालों जानी हरप्रीत रखरा वालों प्यार भरी निੱਘੀ सत श्री अकाल जी। जिवें कि तुहानूं पता कि बुधवार की जिहड़ी शाम हुंदी है कि असीं किसी ना किसी चंगी बुक के उपर समीक्षा करते हैं। पिछली बार बुधवार नूं जो असी बुक शुरू की सी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग उन्होंने ही अगे तोरांगे क्योंकि उसके 5 पहले चैप्टर वो कवर हो गए सी तो उस तो बाद वाले जिहड़े 8 रहिंदे आ। टोटल 13 चैप्टर है। वो 13 लाइफ के रूल्स आ जिहड़े तुसीं अपनी जिंदगी दे विच ढाल के अपनी जिंदगी नूं एक नवां रूप दे सकते हो, रूपांतर कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी जिंदगी नूं। डेविड जे शवार्ट दी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, मैं दोबारा फिर तुहानूं बुक एक बार दिखा दें स्क्रीन के उपर। ये बहुत ही जबरदस्त एक बुक जिहड़ी तुसीं कह लो कि जे कोई रीडरस जिहड़े बुक पढ़न के शौकीन लोग ने जिहड़े जिहड़े बुक्स दे विच रहिंदे ने जिहड़े रीडर ने चंगे वो इस बुक की अहमियत नूं इस बुक की इंपॉर्टेंस नूं समझदे आ। मैनूं पता कि तुहाडे जिहड़े परिवार अज ये प्रोग्राम देख रहे इन्हां दे विच बहुत सारे परिवारां ने इस बुक नूं पढ़िया होऊगा, अध्ययन किया होऊगा ते आपदी लाइफ दे विच काफ़ी ज़्यादा इस दे जो फायदे हैगे इस बुक दे जो गाइडलाइनस हैगियां इस बुक्स दियां तां ओह तुसीं उहदे तों भली भांत जाणू होवोगे। बुधवार की शाम दे विच असीं हमेशा ही एक अलग तरह दे नाल प्रोग्राम नूं पेश करते हैं। बेशक बुक नूं एज इट इज़ तुहाडे सामने नहीं रखते, असीं बुक्स दे विचों जिहड़े इहदे चैप्टर्स हैगे आ उहदी समीक्षा दे नाल नाल कुछ एक परसनल जो साडियां एक्सपीरियंस हुंदे आ जो आपां आपदी लाइफ तो सिੱਖਦੇ आ वो भी इहदे विच ऐड करन दी कोशिश करते हैं। तुसीं भी बहुत लाइक करते हो, पसंद करते हो ये चीज़ां नूं, फिर तुसीं सानूं फीडबैक दिंदे हो, तुहाडा धन्नवाद है। प्रोग्राम दे विच जुड़ना होवे तां जो स्टूडियो का नंबर 905 790 90 99 तुसीं स्क्रीन ते आ रहा तुसीं देख रहे हो तो तुसीं कॉल करके प्रोग्राम दे विच भी जुड़ सकते हो। लाइव प्रोग्राम टीवी ते नहीं देख सकते तो सोशल मीडिया के फेसबुक के उपर तुसीं जाके साडा विजन पंजाब का पेज आ उहनूं लाइक करो, लाइक करके उहदे ते ये सारा जो प्रोग्राम लाइव आ रहा तो साडे होर भी जिहड़े प्रसारित हुंदे आ प्रोग्राम चाहे विनीपैग की साडी टीम पेश करती है जां इंडिया तो पेश होंदे ने जां टोरंटो तो साडे लड़ीवार प्रोग्राम 6 बजे शाम की सभा दे विच शुरू हो जाते हैं। वो सारे प्रोग्राम बस्तूर उहदे विच पेज के उपर तुसीं देख सकते हो। तो बुक दे ये 13 रूल जिहड़े डेविड जे शवार्ट ने दसे अपने अपने तौर पर जिहड़े लिखे इस बुक दे विच, जेकर असीं उन्हां नूं किसी ना किसी तरीके नाल पढ़ जाते हैं, पढ़ के उन्होंने आपदी जिंदगी दे विच ढाल लैंदे आ, ये गल पक्की आ कि फिर जिहड़ा थोड़ा सोचण दा नज़रिया है, तरीका है, वो बड़ा वाइड हो जाता है। तुसीं ओपन माइंडड हो जाते हो तो तुसीं सक्सैस बारे सोचना शुरू करते हो तो सक्सैस वाल नूं वधना शुरू कर दिंदे हो। अल्टीमेटली तुसीं अपने गोल अचीव करने शुरू कर दिंदे हो तो तुहाडी लाइफ दे विच एक ऐसा बदलाव आ जाता है कि तुसीं यकीन भी नहीं कर पाते कि इस बुक ने तुहानूं कितना ज़्यादा तुहाडे जीवन दे विच एक अलग तरह का मोड़ ले आंदा। 5 चैप्टर असीं पहलां कवर कर चुके हैं इस बुक दे। अज हमेशा की तरह जो बुक की मेरे नाल समीक्षा करते हैं मेरे वीर संजीव खोबल जी, मैं उन्होंने प्रोग्राम के विच एक बारी जोड़ ਲਾਂ। संजीव जी जी आयां नूं, तां थैंक यू सो मच तुहाडा। तुसीं विजन पंजाब के मंच के नाल जुड़ते हो तो चंगियां चंगियां जानकारी चंगियां बुक्स दी समीक्षा करते हो। इत्थे साडे परिवार बहुत पसंद करते इन्हां चीज़ां नूं। तां जो असीं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग लास्ट टाइम आपां बुक शुरू की सी तां 5 ये फस्ट चैप्टर जिहड़े है ना आपां कर लए सीगे। तुसीं पहलां उन्हां बारे दस के ते फिर आपां अगे तुरदे हां जी। जी थैंक यू हरप्रीत जी ते सारे दर्शकों का भी थैंक यू। तो हरप्रीत जी मैंने लगता है बधाई का पात्र विजन पंजाब टीवी ज़्यादा है, बिल्कुल, जिस करके आपां जिहड़ा मैसेज देई जाने अपनी सोसाइटी नूं, अपनी कम्यूनिटी नूं पॉजिटिविटी दा, पॉसिबिलिटी दा, ये बहुत ही बड़ा नेक कार्य है, बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है जी।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਜਿਕ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਤੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਯੂ ਥਿੰਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਐਂਗਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ਵਾਰਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ, ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਪਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਦਲਣਾ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ਵਾਰਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਯੂਰ ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ, ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਯੂਰ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਸੋਚੋ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 5 ਚੈਪਟਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲੀਵ ਯੂ ਕੈਨ ਸਕਸੀਡ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਸ ਬ੍ਰੇਕ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੀਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਾਈਟਿਸ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣਾ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਗਰੋਥ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਹੋਵੇ। ਨੋ ਮੈਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, whatever sphere of life you are in ਜੀ, whatever type of work you are in, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਰੋਥ ਔਖੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਰੋਥ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੋਏ ਫੀਅਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂ ਸਕਸੈਸ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਟੂ ਥਿੰਕ ਬਿਗ। ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਛੋਟੇ ਕਦਮ, ਛੋਟੇ ਸਟੈਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਿਊਰੋਨ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਚਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਵਿਨ, ਸ਼ਿਵ ਖੇੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
डिफरेंट करोगे तो डिफरेंट अचीव करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। काम वही है, जिंदगी वही है, लाइफ वही है, हवा पानी धरती आसमान वही है। सिर्फ जरा डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं ਇੱਥੇ जस्ट बिटवीन द 6 इंचेस। हाउ टू थिंक एंड हाउ टू थिंक बिग। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਛਠਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਆ, 6th ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲ 13 ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 6ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਆਰ ਵਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ। ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਡੇਵਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਟਾਕ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਹੈ, सेल्फ रियलाइजेशन जी। वो कहते हैं कि यू स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, यू स्टार्ट प्रेजिंग योरसेल्फ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਟਐਵਰ ਵਰਡਸ ਯੂ ਯੂਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਰਡ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਬ੍ਰੇਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵਰਡਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਮੇਜ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਪ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ कि इट्स अ मास्टर। ब्रेन इज अ मास्टर। या तो तुसी ਇਹਨੂੰ मास्टर बना लो या मास्टर स्लेव बना लो, डिपेंड करता ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ। ਕੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਖੁਦ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਗੁਣ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਟਸ ਆ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ, ਫੋਕਸ ਆ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੈਲਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਸੋਹਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਨੱਪ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਊਗੀ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਆਰ ਵਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਜੀ, ਇਹ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ
ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ এনवायरमेंट ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਕਦੋਂ, ਤੁਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤੁਰੋਗੇ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ, ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜੰਪ ਕਰੂੰਗਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਸੰਜੀਵ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਯੂਅਰ এনवायरमेंट, ਗੋ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਮ ਰੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਸੇਇੰਗ ਹੈ ਇੱਕ, ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਆਫ 5 people you are surrounded with for most of your time। ਜਿਹੜੇ 5 ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਲੀਗਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ 5 ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛਟੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਹਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੰਜੀਵ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 100,000 ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 50,000, ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ 50 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 100 ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 5 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਬਣੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਮੋਕਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਮ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਰਕਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈ, এনवायरमेंट ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਦੈਨ ਯੋਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਵਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ এনवायरमेंट ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੀ ਸਰਾਊਂਡਡ ਵਿਦ ਬਾਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਥਲੀਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੀ ਸਰਾਊਂਡਡ ਵਿਦ ਬਾਈ ਐਥਲੀਟਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੀ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆ, ਉਹ ਅਰਨਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਵੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਰਕਿੰਗ এনवायरमेंट ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ 2005 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੁੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਗਨਾਈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵਰਕਿੰਗ এনवायरमेंट ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 10 15 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਚ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੁਇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੀ ਜੌਬ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਰੀਅਲ estate ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਬਣ ਨਾ ਬਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ এনवायरमेंट ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੇਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਟਰਬਲ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜੌਬ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਟੀਚ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਵਧਣਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਰ, ਕੋਈ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਰੀਅਲ estate ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਰਗੇਜ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਆਹ ਖਰਚੇ, ਉਹ ਖਰਚੇ, ਜੇ ਖਰਚੇ, ਉਹ ਖਰਚੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਘਰ ਘੁਰ ਨਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਨਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਆ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ,
ਆਹ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਤਾਂ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ এনवायरमेंट ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਲਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੱਬ ਬਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੋਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕਸੈਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਜੀਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੂਜੀ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਸ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਫੀਅਰ ਆਫ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਸੰਜੀਵ, ਦੇਖੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ এনवायरमेंट ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਅਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਅਲਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਲਈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਨਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸੰਜੀਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਆ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਣਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਹੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਆਲਮੋਸਟ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਹਜੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 7 ਹੈਬਿਟਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਵਿਨ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਸ਼ਿਵ ਖੇੜਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੱਲਾ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਆਪ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜੀ।
ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦ ਮੈਜਿਕ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਗ। ਹਾਂਜੀ ਦ ਮੈਜਿਕ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਗ। ਦ ਮੈਜਿਕ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਗ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਕਰੀਏ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ? ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਦ ਮੈਜਿਕ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਗ। ਓ ਦ ਮੈਜਿਕ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਗ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਦ ਮੈਜਿਕ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਗ। ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੁੱਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਬਾਏ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਦ ਮੈਜਿਕ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਗ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 7 ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ 13 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ 8th ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕ ਯੂਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਯੂਰ ਅਲਾਈਜ਼। ਜੀ ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਂ ਸੋਚੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸੀਰੀਅਲ ਚਲੇ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੈਕ ਹੋਮ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸਲੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸੀਰੀਅਲਸ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਥੋੜੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੰਦਾ ਮਰਡਰਰ ਸੀ, ਆ ਬੰਦਾ ਥੀਵ ਸੀ, ਆ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਡਾਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੇਨ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ, ਹੈਲਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੜੋਤ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ GPS ਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ GPS ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਚੱਲ ਪਏ ਆ, GPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਇਗਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪੜੇ ਈਸਟ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੋ ਮੈਟਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੇਵਿਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 8ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਕ ਯੂਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਯੂਰ ਅਲਾਈਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹ ਗੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲੀਅਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰਸ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸੋਚ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲਿਮਟ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੱਡਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਕਾਈ ਇਸ ਦਾ ਲਿਮਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਐਂਡ ਆਈ ਮਸਟ ਡੂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਗਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਬਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਗੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਬਿਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਰ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਨਰ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹੋ। ਸੰਜੀਵ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਰਾਈਟ ਟੂਵਰਡ ਰਾਈਟ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਜੀਵ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੂ ਅਨਟੂ ਅਦਰਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਬਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ, ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਕਦਮ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਟੁਵਰਡਸ ਸਮਬਡੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ 11 ਜਾਂ 12 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸੰਜੀਵ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਟੀਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਝ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਮ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੋ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ, ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਨੀ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਹਾਊਸ, ਵਟਐਵਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੰਜੀਵ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲ ਕਰੋ, ਹਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉੱਪਰ, ਰਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਲ ਐਂਡ ਪੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਚਲੋ, ਜਾਓ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਿਹਨਤ ਫਿਰ ਖਿੱਚੋ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਸ਼ ਬੋਲ ਜਾਓ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖਿੱਚੋ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੰਜੀਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟਸ ਆ,
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਾਈਟ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇ ਸੀ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ 2-4 ਜੋਬਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਥੋੜੇ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ 2 ਟਾਈਪ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਹੂੰ ਇੱਕ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਜੌਬ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ 1-2 ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਰਾਹ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਕਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜੀ। ਦੂਜਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕਲ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਚ ਹੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟੋਲਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਅ ਗਲਾਸ, ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਪਲ ਕੱਚ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੇਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਗੋ ਰਾਈਜ਼ ਅਪ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਔਨ 에ਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਭਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ 1 ਦਾ 2 ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਸੇਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋ ਨਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਰਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਔਨ ਦਾ ਏਅਰ, ਔਨ ਦਾ ਫੋਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਲਾਅ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ এনवायरमेंट ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਆ, ਇਹ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬਣਾਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਫਰਜ਼ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ, ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਥ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਡੇਵਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਮ ਆਈ ਮੂਵਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਗੋਲ ਜੀ, ਐਮ ਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਔਰ ਨੋਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਇਹੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੰਤਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਵ, ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆ। ਬੁੱਕ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਫੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦ ਮੈਜਿਕ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਗ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਬੁੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਇਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੁੱਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, 3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ 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 ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਇਹ 13 ਚੈਪਟਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 6477205454 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।